फ्रेंड्स, आज आम पढ़ा नवम श्रेणी गोटे एकांकिकार ना हूँ दल बेहरा और लेखक हेले कालीचरण पट्टनायक। लेखक परिचय टी पाई आम एकांकिका मध्य को प्रवेश करवा। आर यू रेडी? ओके, आस पे जाना लेखकों विषय में। कालीचरण पट्टनायक कविचंद्र, नाट्यकार कालीचंद्र पट्टनायक नाट्यकार कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक जन्म 1897 मसीह और मृत्यु होता 1978 मसीह। आविर्भाव द्वारा ओडिया नाटक एवं रंगमंच क्षेत्र में आधुनिकतार यथार्थ प्रगति आरंभ होता। कालीचरण पट्टनायक द्वारा ओडिया नाटक एवं ओडिया रंगमंच क्षेत्र में आधुनिकतार स्पर्श आसीथिला। आधुनिकता दिग दे प्रगति हासिल करा जाइथिला। कविता रचना एवं अभिनय कला प्रति से बाल्यकालरू बा पिला बेलरू आग्रही थिले। ओडिसी संगीतर प्रसार एवं प्रतिष्ठा क्षेत्र में तांकर अवदान मध्य अविस्मरणीय जहाँ भूली हेब नाही। ओडिसी संगीत को सर्वभारतीय मान्यता देबारे तांकर उद्यम मध्य उल्लेखनीय व प्रशंसनीय। से 50 रु ऊर्ध्व रास नाटक, मंच नाटक एवं गीतिनाट्य रचना करिसेंती। भात, गर्ल्स स्कूल, अभियान, चक्री, रक्तमंदार प्रभृति नाटक, पंचरंग, षडरस, सप्तपर्णी, जीवित तर्पण प्रभृति तांकर बहु चर्चित रचना। तांकर आत्मजीवनी कुंभार चक। कालीचरण पट्टनायक आत्मजीवनीर ना कुंभार चक। यही कुंभार चक पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिवार सौभाग्य पाइथिले। तांको द्वारा प्रतिष्ठित ओडिशा थिएटर्स, जो थिएटर ड्रामा थिएटर ये सब करा जाए। ओडिशा थिएटर्स ओडिशार मंच इतिहास रे एक उज्ज्वल नाम। जातीय संग्रामर आद्य पर्याय भारत को स्वाधीन करने जो संग्राम होता, ये जातीय संग्रामर आद्य पर्याय त्याग एवं तितिक्षार प्रतीकात्मक रूप संग्रामी मनीषर जीवन कहानी यही दल बेहेरा एकांकिकार पर्यवेचित होइछि, वर्णना करा जाइछि। प्रथम दृश्य कौन होइछि ना माणित्री गाँर कथा। माणित्री गाँ मझिरे आग काल सब गाँ मझिरे बा गाँ मुंडरे भागवत टुंगी थिला, भागवत घर थिला। ए माणित्री गाँ मझिरे भागवत घर, पुराण पंडा बसी पुराण पढ़ुथिले एवं गाँर केते लोक चारिपटे बसी पुराण शुणुथिले। पुराण पंडा पढ़ुछंती। सभारे बसी अछि प्रतापी कंसासुर, बेढ़ी रही जेतेक असुर बल। नारद महामुनि होइले परवेश, देखी कंसासुर पुछई संदेश। जानत महामुनि मोहर बल जेते, जिणिले बाहुबले स्वराग परिजंते। किए से कह मोर भोगारी अछि काहीं, भोगारी शत्रु तुम्हें तो त्रिकालज्ञ भविष्य कह चाही। तुम्हें त्रिकालज्ञ हे नारद महामुनि, तीन काल तुमको जना अछि, तीन काल तुमको त्रिदर्शी त्रिकालदर्शी। तेणु तुम्हें मते चाही कुह जे मोर आउ भोगारी मोर आउ शत्रु किए अछि। एई भली पुराण पंडा पुराण पढ़िबा समय हठात से गाँर जड़े लोक बा गाँ वाला बनमाड़ी तरना भागवत टुंगी दौड़ दौड़ी आसी पहुँची गला। पादरू आंठू जाए तार धूली रे बुड़ी जाइछि एवं आखिरु धार धार हो लुह बही जाउछि। बनमाड़ी कहूछि, दल बेहेरा साते, दल बेहेरा साते, कौन आउ पुराण शुणुच? यही दल बेहेरा साते, कौन आउ पुराण शुणुच? सरीगला आम कथा, सरीगला दल बेहेरा साते, आम कथा सरीगला। दल बेहेरा बसी थिले, कहले कौन कथा कौन किरे बनमाड़ी, कुआड़े जाइथिलु कि?
ବନମାଳୀ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଯିବି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ କୁଆଡ଼େ, ସହିବାର ସୀମା ବଳିଗଲା ଆମର। ହଇଏ ଆଜ୍ଞା, ବୋପା ଅଜା 53 ପୁରୁଷ, ବୋପା ଅଜା 53 ପୁରୁଷ, କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଆମେ ନିଷ୍କର ଭୂଇଁ ଖାଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ସେ ଜମିର କର ଆମେ କାହାକୁ ଦେଉଥିଲୁ? ନିଷ୍କର, ବିନା କରରେ ଆମେ ଚାଷ କରି ଯାହା ଫସଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ବାପା ଅଜା 53 ପୁରୁଷ କାଳରୁ ଆମେ ନିଷ୍କର ଭୂମି ଖାଇ ଆସୁଥିଲୁ। ହଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଆକୁ କର ଦେବୁ? ହେଲା ତା ବି ସହିଲୁ। ରାଜା ଭାଗ କଥା, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା କଥା, ରାଜା ଏମିତି କର ସମୟକୁ ସମୟ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ହେଲା କର ଦେବୁ, ରାଜା ଭାଗ କଥା ହେଲେ ତାପରେ କଉଡ଼ିରେ ନୁହଁ, ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ କର ଦିଅ। ଟଙ୍କାରେ 7 ଟଙ୍କା ଆସିବ କୁଆଡ଼େ? ଟଙ୍କା ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ କହିଲେ ଦେଖି? ଆମେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ କର ଦେବୁ? ଆମ ପାଖରେ କଉଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ କଉଡ଼ିରେ କର ଦେଇପାରୁ, ଟଙ୍କାରେ ଏମାନଙ୍କୁ କର କେଉଁଠି ଦେବୁ? ଏଇ କଥା କହୁଛି ବନମାଳୀ ଦଳବେହେରା ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ କିଆରିରୁ ବାହୁଡ଼ିବା ବାଟରେ ମୋତେ ଅଟକାଇ ମୋ ଉପରେ ଜୁଲମ କରିଛନ୍ତି ଆଜି, ବୁଝିଲ ସାଆନ୍ତେ? ହେଇଠି ଦେଖ ମୋ ନୂଆ ଗାମୁଛାଟା କେମିତି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ନୂଆ ଗାମୁଛାଟା କେମିତି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଚିରା ଗାମୁଛାଟିକୁ ଦେଖେଇଲା ବନମାଳୀ ଦଳବେହେରା ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ। କେଉଁଠି ଥିଲେ ଇଏ ଅସୁର ପଲ୍ଲ କେଉଁଠି ଥିଲେ? 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ଆମ ମୁଲକରେ ଆସି କଂସାସୁର ସାଜିଛନ୍ତି। କଂସାସୁର ହେଇଛନ୍ତି ଆସି ଆମ ମୁଲକରେ। କେଉଁ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହୋଇ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁ ବ୍ରିଟେନ, କାହିଁ ଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା, କେଉଁଠି ଥିଲେ ଏ କଂସାସୁର ଗୁଡ଼ାକ? କ'ଣ ଏଥିକି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଆମର ତ ମୁଣ୍ଡ ଆପଣ, ବୁଝିଲ ଦଳବେହେରା ସାଆନ୍ତେ? ଆପଣ ତ ଆମର ମୁଣ୍ଡ, କିଛି ଉପାୟ ଏଥିକି କ'ଣ ନାହିଁ? ପଦେ ପଚାରି ଦେଇ ତେଣିକି ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ କଥା ବନମାଳୀ କହିଛି। ୟାକୁ ଶୁଣି ଦଳବେହେରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆହେ ବନମାଳୀ, ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି, ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ନିଜ ଭିତରେ କେତେଜଣ ଚୁଗୁଲିଆ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଇଂରେଜ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଶାସନ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି, ବଣିଆ ସଙ୍ଗେ ଚୁଟି ଧରାଧରି କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଆରେ ସେମାନେ ବଣିଆ ବଣିକ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମରି ଲୋକ ତ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି। କାଠକୁ ଲୁହା କାଟେ ବନମାଳୀ, ଜାଣିଛ କାଠକୁ ଲୁହା କାଟେ। କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ କଟାଯାଏ, ସେଟା ଲୁହା। ହେଲେ କେମିତି କାଟେ? ସେଇ କାଠରୁ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଲୁହା ପେଟରେ ପଶେ ବୋଲି ସିନା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ କୁରାଢ଼ୀ ଲୁହାରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ମୁହଁ ଗୋଲ ହେଇଥାଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଠ ପଶିଥାଏ। ସେଇ କାଠକୁ ଧରି କୁରାଢ଼ୀକି ଆମେ ଚୋଟ ଦେଲେ କାଠ ଉପରେ, କାଠଟି କଟିଯାଏ। ତେଣୁ କୁରାଢ଼ୀ ଲୁହାରେ ତିଆରି, ସେ କାଠ କାଟେ, କିନ୍ତୁ କୁରାଢ଼ୀକୁ କାଠ କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠ। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମରି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି, ବୁଝିଲ ବନମାଳୀ? ଏଇ କଥା ଦଳବେହେରା ବୁଝାଇ ଦେଲେ ବନମାଳୀକି। ତାପରେ ରଘୁନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସେଇଆ ପରା ଆଜ୍ଞା, ଆମରି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭେଦ ବତାଉନଥିଲେ, ଫିରିଙ୍ଗିନା ତାଙ୍କ ପରି 1000 ଗଣ୍ଡା ଆମର ଆସି କ'ଣ କରି ପକାନ୍ତେ। ଯାହା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାଆନ୍ତେ, ଏଇ ଆମରି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଭେଦ ସବୁ, ଗୁପ୍ତ କଥା ସବୁ
ଗୁମର କଥା ସବୁ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ଭେଦ ବତାଉ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଫିରିଙ୍ଗି ବା ବିଦେଶୀ ଆରେ ତାଙ୍କ ପରି ହଜାରେ ଗଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ଆମର ବି କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କାଲିର ବାବନା ଭୂତ ସେଇ ଚକରା ଆଜି ଫିରିଙ୍ଗିର ଦାନା ଖାଇ ତାର ଆଖି ଓଲଟି ଗଲା। ଆରେ ସେଇ ବାବନା ଭୂତ ଭଳିଆ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା, ବେକାରିଆ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା ଆମର ଚକରାଟା। ଫିରିଙ୍ଗିର ଦାନା ପାଣି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଗଲା, ଚୁଗୁଲିଆ କରୁଛି, ଆମର ଭେଦ ଯାଇ ତାକୁ ବତଉଛି, ତାର ଆଖି ଓଲଟି ଗଲା। ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଫିରିଙ୍ଗି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ସେ ଚକରା। ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ନାଲି କନା ଭିଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହିଁ ସେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନି, କାହାକୁ ବି ବଡ଼ ସାନ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଆଉ ସେ ମାନୁନି। କିଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି କନା ଭିଡ଼ି ଦେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଫିରିଙ୍ଗି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲା ବୋଲି। ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ରାୟ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକର ନାଁ ପଶ୍ଚିମ ରାୟ, ସେ ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ତାଙ୍କର ଭୁଆ ଶୁଣି ଝିଅ ବୋହୂ, ତାଙ୍କୁ ଆସି ମାଗୁଛି ଖଜଣା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଘରେ ଯଦି ମିଣି ପିଇବା ମର୍ଦ୍ଦ ଲୋକ କେହି ନଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ବାହାର ଲୋକ ହଠାତ୍ ପଶି ଯାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଚକରା ପଶ୍ଚିମ ରାୟ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଭୁଆ ଶୁଣି ଝିଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଖଜଣା ମାଗୁଛି। ତୁଣ୍ଡରୁ କି ଭାଷା ଅଭାଷା କୁ ଭାଷା ତାର ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ାକ କାନରେ ଶୁଣି ହେବନି। ଏଗୁଡ଼ାକ କାନରେ ଶୁଣି ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ସାନ୍ତେ। ତାର ସେ କୁଭାଷା ଅଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଦେହ କେମିତି ଗୋଟେ ଜଳି ଯାଉଛି। ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର କେତେ ସହିବ ଆଜ୍ଞା, ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଆଉ କେତେ ସହିବ। ଦଳବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ରଘୁ ସହିଛ ବୋଲି ପରା ତୁମେ ଜିଇଁ ରହିଛ। ଆରେ ସହିଛ ବୋଲି ବଞ୍ଚି ରହିଛ, ବୁଝିଲ ରଘୁ। ସହିଛ ବୋଲି ସିନା ତୁମେ ଜିଇଁ ରହିଛ। ଆରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବକ୍ସିଙ୍କ ପରି କ୍ଷତ୍ରି ତ ମୋଡ଼ିମାଡ଼ି ହେଇ ରହିଲେ, ସିଏ ବି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଇକ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇ ରହିଲେ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ବରଗଛରେ ଇଂରେଜମାନେ ବାନ୍ଧି ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଛିରି ମାରିଦେଲେ, କିଛି ବି ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ରାଜାମାନେ ତ ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଧରି ଶରଣ ପଶିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାର ଥିଲେ, ସାମନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଶରଣ ପଶିଯାଉ, ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ କୁଟା କାଟିକିରି ଶରଣ ପଶିଗଲେ ସେମାନେ ଫିରିଙ୍ଗି ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ଯେ, ଆମେ କୋଉ ବଡ଼ ଲୋକ, କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ଆମେ, ଆମକୁ କିଏ ମଣିଷ ବୋଲି ଖାତିର କରେ? ଆରେ ତୁମର ତ ନିରଗତି ଜୀବନ, ବଣରେ ହାଉ ହାଉ କରି ରଡ଼ିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆମ କପାଳ ମନ୍ଦ, ନିରଗତ ଜୀବନ ଆମର। ବଣରେ ଯଦି ଆମେ ରଡ଼ି କରିବା, ସୁନସାନ ବଣରେ କିଏ ଶୁଣିବ? ବୁଝିଲ ରଘୁ, କିଏ ଶୁଣିବ? କହିବି, କଥା ମାନିବ, ଶୁଣିବ? ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା କହୁଛି, କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ମାଣିତ୍ରୀଗଡ଼ର ମୁଣ୍ଡ ଆପଣ ପଦେ କହିବେ, ତା ପୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି? ଏ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲେ କେତେ, ନଥିଲେ କେତେ? ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆପଣ ତୁଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତା ପାଳନ କରିବୁ। ଏଇ କଥା କହିଥିଲା ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା। ଦଳବେହେରା କହିଲେ, ଏଇ ଭାଗବତ ଘର, ପୁରାଣ ଆଗରେ ସବୁ ତ ସତ କହୁଛ, କଥା ରଖିବ, ମାନିବ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା,
नियम करी कहूछु दल बेहेरांक कथा बेदर गार निश्चित भाव आमे मानिबू पालन करिबू। दल बेहेरा कहले हऊ भल हई हे मोट को तो चोट पाए नहीं आमे गाँ गाँ हुई गोटे राज्य मोट आमर संख्या बहुत अधिक सी केते चोट दब केते जुलम करवा आम उपरे आमे समस्ते जदि एकजुट हो जिबा से हाथ गणता केतेटा विदेशी आमर से कौन करिपारिबे। मोट को तो चोट पाए नहीं आमे गाँ गाँ हुई गोटे राज्य केते जन से गोरा साहिब आमे अड़ी बसिले आज राज्य छाड़ी पलई जावाकू तांकू राहा मिलिबो नाही बाट पाइबेनी को बाटे से पलई जिबे आमे जदि अड़ी बसिबा जिद करी बसिबा। कहिछि हप्ताए छाड़ी खजना असुल करने आसबो परा खजना आदाय करबा पई असुल करबा पई हप्ताए अर्थ सप्ताहे छाड़ी आसबो बोली कहिछि ना हऊ आसु देखा जीवो। सेतिक बेलू गोटे बुढ़ी आसी दूर आसूची बुढ़ी नई नई करी भागवत घरे किए अछ बापा दल बेहेरा सात एटी अछंती एई कथा बुढ़ीटी पचारि दल बेहेरा कहुची हाँ किए आस आस एणिके आस एठिके आस। बुढ़ी आसला साउरी बहु हे शांत दल बेहेरा शांत ये तेमे पुणी अछटी ओडिशा मूलकर माणित्रीगढ़ ना पड़ुथिला ये गढ़ पाइक पुओं छाई पड़िले गरीभिणी गाई बाट छाड़ुथिला। गरीभिणी गाई जे कि ता छुआ को रक्षा करने बाघ सहित लड़े सी भय अर्थात जेते बड़ लोक हो माणित्रीगढ़र दल बेहेरा ना शुणिले भयर से बाट छाड़ी दौला बा आड़े जाऊला। तेमे आपण थाऊ थाऊ ये गड़ कण निमुंडिया गला भेंडा मरद पुए कण ये गड़रू लुचि गले। यही कथा बुढ़ी कही दल बेहेरा शांत को। दल बेहेरा कहते हेलो कौन है कथाटा कौन कहूना मौसी। बुढ़ी कहती मु आउ कहिबी कौन तमे पदे कही दियो आमे रांड छेउंड गाँ माइपे महत घेनी रहिबू ना कूଅ पोखरी को डेइबू तेमे कही दियो शांते। दल बेहेरा कहूँ अरे कौन कथाटा कह। बुढ़ी कहूँ कौन आउ कहिबी कौन छार नुण नुण लुण छार नुण मुठे काल काल क दिह दिह क पिलाए एमती नुण मारी आसुथिले ना आज नुआ कथा ये चारि कोड़ी हेला कोड़िए हेले कोड़िए चारि कोड़ी हेले चारटा कोड़िए कोड़िए 84 चारि कोड़ी हेला बयस मते अर्थात बुढ़ी की 80 वर्ष केते रजा अमल देखिची या तो आउ देखा सुना नथिला चल चल देखिब चल देखिब चल मो नातुणी की देखिब चल पिठी तार आउ नाही शांते मो नातुणीर पिठी आउ नाही 9 बरसर पिला ता पिठी रे पुणी घोड़ा कोरोड़ा घोड़ार चाबुक रे ता नातुणी की माड़ है गर गर हेई फाटी नहु नुआण हेई जाइछि ता पिठीटा चेता बुढ़ा हेई पड़िथिला रतनी केतकी हेरिका ताकू
टेकी आनिचंती साहन्ते चल देखिब सतेरे सतेरे कौन से आउ जीव साहन्ते भल फिरिंगी अमल हेला ये भल फिरिंगी अमल हेला ये। दल बेहरा शुणिले माउसी घर को जा तू घर को जा माउसी मु तो पछे पछे जाऊँगी। दल बेहरा जी थाऊ थाऊ ए कथा आउ शुणी पारिबो नाही कि ए दृश्य आउ देखी पारिबो नाही तुमे चल। बुढ़ी कहला हाउ तमे तो पारिबार पुआ अंट निहट चढ़ई चिरुगुणी पेट चिन्हिला बाला एंडुओ धाउड़ी सिजु बुदामूल जाए सिना आउ काहाकू कहू। अर्थात हे दल बेहरा शांति तुम्हें तो समस्त की देखी समस्त दुख सुख बुझी जाओ समस्त कथा जानी पारि थाओ। आमे समस्ते एंडुओ जमती सिजु बुदामूल को जाए रक्षा पाइबा आमे समस्ते तो तमरी पाखक धाई आसी तुम्हें ही आमर हर्ता कर्ता दैव विधाता तुम्हें एथिकी किछि बाट कर यही कथा कहिबार उद्देश्य होछि बुढ़ीर। तम गाँ तम भूई रखिले रखिब बुड़ेइले बुड़ेइब टिकिए आसिब बाबा घर आड़े मोर टिकिए आसिब मु गली यही कथा कही बुढ़ी चलीगला। दल बेहरा कहते हाँ तमें जाओ टिके नीरव रहिले गंभीर कंठरे पुणी डाकिले रघुनाथ रघु कह आज्ञा। दल बेहरा कहते गोपी गोपी कहते आज्ञा कहतु। दल बेहरा कहते काली सकाळी राति न पाहु गड़े नागरा दियो खजना केही देबे नाही। आम बाप अजा जेमती निष्कर भूई चसी खाई आसुथिले सेमती खाइबे सेमती लुण मारिबे सेमती बनरू काठ हाणिबे केही खजना देबे नाही कि कर देबे नाही। नागरा देई गड़े समस्तंकु काली सकाळे जणई दियो। गड़ मुंड बाटरे पर्वत प्रमाण पर्वत भली उच्च करी काठ गंडी हाणी गदा कर बड़ बड़ पत्थर पकाओ बाट को बंद कर दियो। जेतेक भेंडा अछ बाहुती बर गछ मूले काली बेल दी घड़ी की गाधोई पाधोई पहुँची सिंदूर लगे पारिबो। तेणु गाँ मुंडे जो रास्ता अच्छी ताकू बड़ 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 काठ बड़ बड़ पत्थर खंड पकई दियो जेमती कि फेरिंग आम गाँ को आसीपर नहीं बाट बंद कर दियो। एवं काली समस्ते गाधई पाधई आमर जो बाहुती बरगछ मूले जो ठाकुराणी अच्छी बाहुती ठाकुराणी तांका पाखरे सिंदूर लगई लड़ई पे प्रस्तुत हो रही पारिबो यही कथा दल बेहरा कहते। रघु कौची आज्ञा हाँ समस्ते कहले पारिबु पारिबु आज्ञा। दल बेहरा कौची तेणिकी जहाँ करने हेबो मु करिबी। बाट घाट बंद हेले आम लोकंकु धान चाउल मिलिबो नाही जीवा आसीबा करि परिबे नाही धान चाउल मिलिबो नाही। अरे सेठिकी मोर अमार अछि 2 वर्ष चली जाई परिबो सेथिरे जेतिकी धान अछि मो अमार रे 2 वर्ष तुमे गाँ लोक चली जाई परिबो। 2 वर्ष आगे खाओ आखपाख गाँ को यही राति राति खबर चढ़ी दियो। समस्ते मेंट बांध एकजुट हुआ मु ए मुंड को पानी छड़ी देली। समस्ते कहले हरि बोल हरि बोल हरि बोल समस्ते ठियाले। ये प्रथम दृश्य शेष होइछि।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମାଣିତ୍ରୀଗଡ଼ର ରାସ୍ତା। ଦୂରରୁ ନାଗରା ଶୁଭୁଛି, କାରଣ ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି ନାଗରା ବଜେଇ ବାଜା ବଜେଇ ସବୁ ଶୁଣ 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 ଏଇଭଳି ସବୁ ନାଗରା ବଜେଇ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଗେ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମବାସୀଟି କହୁଛି, ହଁ ଦଳବେହେରା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପତାଇଛନ୍ତି କଥାଟାର ଏ ପାର ସେ ପାର ନ କରି ଛାଡ଼ିବା ପୁଅ ନୁହନ୍ତି। ଦଳବେହେରା ଯେଉଁ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି ସେ କଥାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାନ୍ତି। ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଅନ୍ତି। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବାର ବା ଫେରି ଆସିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଦଳବେହେରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଟି କହୁଛି, ସତ କହିଲୁ ଭାଇ, ଫିରିଙ୍ଗି ପରା ଥାନାପତି ହୋଇ ବସିଲେଣି। ଥାନାପତି ମୁଖିଆ ହେଲେଣି। ଏଠି ଗୁଳି ଗୁଳା ବାରୁଦ ସବୁ ଅଛି ତାର ଫିରିଙ୍ଗି ପାଖରେ। ଗୁଳି ଗୁଳା ଅଛି, ବାରୁଦ ଅଛି। ଆରେ ସମ୍ଭାଳ ହେବାଟି, ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାଟି, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବାଟି। ପ୍ରଥମ କହୁଛି, ଆରେ ଯାଉ ଜାନ୍ ଥାଉ ମାନ। ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ସମ୍ମାନ ରଖିବା, ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବା। ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ, ଯାଉ ଜାନ୍ ଥାଉ ମାନ। ଏମିତି ଜି ଥାଉ ଥାଉ ନୀତି ମରୁଛେ। ଫିରିଙ୍ଗି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି କୁଶାସନ ଚଳାଇଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାଇଛି, ଟର୍ଚର ନା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଏମିତି ନୀତି ମରୁଛେ। ସେମିତି ଗାଁ ଭୂଇଁ ମା ଭଉଣୀ ଜାତି ମହତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଦିନେ ମରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡର ପାଇକ ପିଲାଟି ଆମେ। ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି କିଏ ଅଛି, ଆମ ପାଇକ ଜାତି। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଲକର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପାଇକ ଜାତି ଆମେ, ପାଇକ ପିଲା ଆମେ। ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳୁ ଲଢ଼େଇ ବାଜୁଛି ଆମ କାନରେ। ଆରେ ଡର କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛି, ନାଇଁ ସେତିକି ଡର ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ ଭେଳେଇ ପାରିଲେ ହେଲା। ଭେଳେଇ ପାରିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଏକାଠି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ଭେଳେଇ ପାରିଲେ ହେଲା। ଏ ଦେଶ ତାତି ରହିଛି, କାରଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ନେଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଶ ତାତି ରହିଛି, ଖାଲି ନିଆଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେବା କଥା। ଚାଲ ବାହୁତି ବର ମୂଳକୁ କି ବିଚାର ପଡ଼ିଛି ଆଗ ଦେଖିବା। ଦଳବେହେରା ସାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ନା ବାହୁତି ବର ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବା, କ'ଣ ସେଠି ବିଚାର ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କହୁଛି, ଆରେ ଆଉ ଦେଖିବୁ ଏଠି କ'ଣ? କମ୍ପାନୀର ପଲ୍ଟନ ଆସିବେ। ହେଇ ଦେଖା ଦେଖି ସେଇଠି କମ୍ପାନୀର ପଲ୍ଟନ, କମ୍ପାନୀ ତାର ସୈନ୍ୟ ପଠେଇବ। ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ, ସେଇଠି ଦେଖା ଦେଖି ହେବ। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପରଖା ପରଖି, ବଳ କଷା କଷି, ଲଢ଼ା ଲଢ଼ି ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ। ମଲା ପରି ପଡ଼ି ରହି ଆଉ କ'ଣ କର ଗଣିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ? ମଲା ପରି ପଡ଼ି ରହି ସେମାନଙ୍କୁ କର ଗଣିବୁ ନାହିଁ। ହଇରେ 53 ପୁରୁଷ ଆମର ନିଷ୍କର ବାହେଲ ଜମି ଭୋଗ ଦଖଲ କରି ଆମେ ତାକୁ ଖାଉଛେ, ଆମେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କର ଗଣିବୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛି, ନା ନା ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ଭୂ କର ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ କାହାରିକି। ଭୂ ହେଲା ଭୂମି, ଭୂମିର କର ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିର କର ଆମେ କାହାରିକି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଭୂ କର ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ କାହାରିକି। ଆରେ କ'ଣ କରିବ ଫିରିଙ୍ଗି? କ'ଣ ହେବ? ଜୁଲମ ହେବ, ଅତ୍ୟାଚାର। ଘର ଦ୍ୱାର କଂସା ଥାଳି ଜମି ବାଡ଼ି ଚଳନ୍ତି ଅଚଳନ୍ତି ସବୁ କୋରକ ହେବ, ସବୁ କୋରକ କରିବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କର ନ ଦେବା। ଏସବୁ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ ବା ନିଲାମ କରିଦେବ। ଏଇଆ କରିବ। ଘର ଗାଁ ଏସବୁ ଜଳେଇ ଦେବ, ନିଆଁ ଲଗେଇ ଜଳେଇ ଦେବ। ଆରେ ଦଉ ବେଶୀ ହେଲେ ତା କଥା ନ ମାନିଲା ବେଳକୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ଦୂରରୁ ଦୁମ୍
ତୋପ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ପ୍ରଥମ କହୁଛି ହରି ହିରି ତୋପ ଶୁଭିଲାରି ତୋପ। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବେଳ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ବଣରୁ କାଠ ଆଣି ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ପଥର ଗଡ଼େଇ ଆଗେ ବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦଳବେହେରା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ହୁକୁମ ଆଦେଶ। କାଠ ଗଡ଼ ଆଣି ପଥର ଖଣ୍ଡ ଆଣି ବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗାଁ ଗାଁକୁ ଖବର ଦେଇ ଲୋକ ଭେଳେଇ ନେବା। ଗାଁ ଗାଁକୁ ଖବର ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଳେଇବା, ଏକଜୁଟ କରିବା। ତେଣିକି ଦେଖାଯିବ ଆଗତ ପାଞ୍ଚ କାହିଁକି, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଅଛି ସେ କଥା ଏବେ କାହିଁ ପାଞ୍ଚିବା, କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚାଲ ଯାହା ଆମକୁ କୁହା ହେଇଛି ଆମେ ଆଗ ତାକୁ କରି ଦେଖେଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛି ନା ଏକା ଭେଳାରେ ତ ବସିଛେ, ଏକା ଭେଳାରେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ବସିଛେ। ସମସ୍ତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଯିବା। ଏକା ଭେଳାରେ ତ ବସିଛେ, ବୁଡ଼ିଲେ ସଭିଏଁ ବୁଡ଼ିବା। ଜିଇଁଲେ ରାଜ୍ୟ ଆମର, ଏ ମହି ଆମେ ଭୋଗିବା। ମହି ପୃଥିବୀ। ଯଦି ମରିବା ସମସ୍ତେ ମରିବା, ନାହିଁ ଯଦି ଜିତିବା ଏ ଭୂମି ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ଶାସନ କରିବା। ଏଇ କଥା କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟଟି। ତା ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାତଳ ଛଡ଼ା ଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଆଉ ପୁଣି କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବ? ଯଦି ଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଏ କେବଳ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ପରଦେଶୀ ବେପାରୀ? ସେ ପୁଣି ହେବ ଏ ମୁଲକର, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା। ଲୁଣ କର ନେବ, ଭୂ କର ନେବ, ବଣ କର ନେବ। ସତେ ଯେମିତି ଏସବୁ ତା ମୁଲକର। ୟାକୁ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ବୋଇତରେ ଲଦି ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କୋଟି କହୁଛି ଆରେ କହୁଛି କର ଦିଅ, ତା ପୁଣି କଉଡ଼ିରେ ନୁହଁ ଟଙ୍କାରେ କର ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି ଆମକୁ। ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ଏ ଅନ୍ୟାୟ, ଏ ଅବିଚାର, ଏ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କିଏ ସହିବରେ? ଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସହିପାରିବା ନାହିଁ। ମାରିବ ତ ମାରୁ, ମରିବା। ସବୁ ପ୍ରଜା ମୂଳପୋଛ ହେଇଯିବା। ମାରିବ ଯଦି ମାରି ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମାରିଦେଉ, ସବୁ ପ୍ରଜା ପଛେ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯିବା। ନେଉ ସେ ବଣ ପର୍ବତ ନଈ ନାଳଠୁ କର, କାହାଠୁ କର ନେବ? ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ମରିଯିବେ କର କାହାଠୁ ନେବ? ବଣଠୁ ନେବ, ନଈଠୁ ନେବ, ନାଳଠୁ ନେବ, ପର୍ବତଠୁ ନେବ। ଆରେ କାହାଠୁ ନେବ କର? ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ମରିଯିବେ ନଉ କର, କାହାଠୁ ନେବ? ନଉ କାହାଠୁ ନେବ କର? ଜୀବନରେ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଅଦୌତି କିଏ ସହିବରେ? ଆରେ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଆମ ଦେହରେ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ, ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କର ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ କିଏ ସହିବରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛି ନା ନା ନା, ତ୍ରିକାଳେ ଏକଥା ହେବ ନାହିଁ। ତିନି କାଳରେ ମଧ୍ୟ, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ତିନି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ହୋଇନାହିଁ କି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟି କହୁଛି ଚାଲ ଚାଲ ବାହୁତି ବର ମୂଳକୁ। ଏଇ କଥା କହି ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ ବାହୁତି ବରଗଛ ମୂଳକୁ। ଏଇଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଚେରୀ ଶାସକ ବସିଛନ୍ତି, କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଶାସକଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଆଦା ହେଲା ପିଅନ, ସିପାହୀ, ସୁବେଦାର ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ସାହେବ ଧାଇବେ ନାହିଁ, କର ଧାଇବେ ନାହିଁ। ସୁବେଦାର କହିଲେ ହଜୁର ବହୁତ ବୁଝେଇ କହିଲୁ, ହେଇ ବିଲକୁଲ ମନା କଲେ। ଚକ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କରି କହିଲା, ଧମକେଇଲା, ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା। ଆମେ କହିଲୁ ତୁମେ ତୁମ ଦେଶର ଲୋକ, ତୁମ ଭଲ ଚାହୁଁ। ଆରେ ଆମେ ତୁମ ଦେଶର ଲୋକ, ଆମେ ତୁମ ଦେଶର ଲୋକ, ତୁମର ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁମେ କର ଦେଇଦିଅ। ଏଇ କଥା ବୁଝେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ। ତୁମରି ଭାଇମାନେ ଆମେ, ତୁମରି ଦେଶର ଲୋକ ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛୁ, କର ଦେଇଦେବା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ତେଣୁ କର ଦେଇଦିଅ, କର ଦେଇ ପକାଅ। ସୁଖରେ
ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରୁହ। ଯଦି କର ଦେଇଦେବ ତୁମେମାନେ ସୁଖରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହିବ। କାହିଁକି ମିଛରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ମରିବ? ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। ପାଣି ଭିତରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗେ କି ବାଦ? ଯଦି ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ଘର କରିବା, କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ କରିବା, କଳିବଳ କରିବା, ଯଦି ପାଣି ଭିତରେ ବଳ କୁମ୍ଭୀରର ଅଧିକ, ଆମର ଅଧିକ ହେବନି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଭିତରେ ଘର କରି ବାଦ ବିବାଦ କରିବାନି, ତାହେଲେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଜୀବନ ହାରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଇଂରେଜମାନେ ଏ ଦେଶର ଶାସକ, ଆମେ ଏ ଦେଶ ଭିତରେ ବସବାସ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ବିବାଦ ନ କରି ଚୁପଚାପ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କର ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ବୋଲି ଏଇ କଥା ହଜୁର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। ଏକା ଜାଗାରେ ତୁମ ଆମ ଘର, ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ, ଆମ ଭଲ କୁହା ଆମ୍ବା ଆମ ଭଲ କଥା ମାନିଯାଉ। ଏଇ କଥା ହଜୁର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତ କହିଛ, ଠିକ୍ ତ କହିଛ ନା କଣ ନାଏବ ବାବୁ? ନାଏବକୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ନା? ନାଏବ କହୁଛନ୍ତି ହଜୁର ହଁ, ସୁବେଦାର ଯେତେ ବୁଝେଇବାର ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ ବୁଝେଇବାର ଥିଲା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କି ଜବାବ ଦେଲେ? ତେବେ ସେମାନେ କି ଜବାବ ଦେଲେ? ସୁବେଦାର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ହଜୁର? ଜବାବ ଦେବ କଥା ଆଉ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଏକା ମାଟିରେ ଆମେ ସବୁ ବୋଲି, ମାଣିତ୍ରୀଗଡ଼ର ଜଣେ ପାଇକ ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା ତୁନି ହୁଅ ହେ, କେତେ ଏକା ମାଟିର ବୋଲି କହୁଛ? ଆମେ ଜାଣୁ ଏକା ମାଟିରେ କୁକୁର ଥାନ୍ତି, ଅଇଁଠା ଚାଟି ଖାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ମାଟିରେ ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ପାଏ। ଏଇ କଥା ଗୋଟିଏ ପାଇକା ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲା। ଏକା ମାଟିରେ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଇଏ ଦିହେଁ କୁକୁର ଆଉ ଗୋମାତା ସମାନ ହେଇଯିବେ? କହୁଛ କ'ଣ ଖଜଣା ଦେବୁ? ଆରେ କାଳ କାଳ ଦେଇ ଆସିନାହୁଁ, କିଏ ଆମଠୁ ଖଜଣା ନେବ? ଆସୁ, ଆମର ତାର ସେଇଠି ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେବ, ଭେଟା ଭେଟି ହେବ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସୁବେଦାର ସାହେବଙ୍କୁ, ସାହେବ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ। ଆମକୁ ଧାକୁଛନ୍ତି ତେବେ, ଆମକୁ ଧାକୁଛନ୍ତି ତେବେ, ଖୁବ୍ ତ ଦିମାଗ, এই ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଖୁବ୍ ତ ଦିମାଗ। କମ୍ପାନୀ ବାହାଦୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ନା କରା? ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କ'ଣ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? କେମିତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏ କମ୍ପାନୀ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଶାସନ କରିଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ବୀରତ ହାରିଗଲା, ଆମର ଦୋଷ ମାନିଲା, ବସତା ସ୍ୱୀକାର କଲା। ହେମାନେ ତ ଛାଡ଼, କହିପାରିବ ସୁବେଦାର କିଏ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର କହିପାରିବ? ସୁବେଦାର କହୁଛନ୍ତି ହଜୁର, ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରୀର ଦଳ ବେହେରା, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ହଜୁର, ତାଙ୍କରି ବଳରେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ ସେ? ତା କଥା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମାନୁଛନ୍ତି? ସୁବେଦାର କହୁଛନ୍ତି ହଜୁର, ସେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଲୋକ, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭାରି ଦାନୀ, କେହି ତାଙ୍କ ଦୁଆରୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା ନଥିଲାକୁ ସେ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଦଳ ବେହେରା ସେ ସବୁ ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ମାଣିତ୍ରୀ ଚକଡ଼ାରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ପରି ମାନନ୍ତି। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଦେବତା ପରି ମାନନ୍ତି। ବେଶ, ଦଳ ବେହେରାକୁ ଡକାଅ, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦଳ ବେହେରାକୁ ଡକା, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ନାଏବ କହୁଛନ୍ତି ହଜୁର, ସେ କ'ଣ ଆସିବେ?
ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଫୌଜ ଯାଉ, ତେବେ ଆମର ଫୌଜ ଯାଉ, ଦଳ ବେହେରାକୁ ଧରି ଆଣୁ, ଭଲରେ ନ ଆସିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ବାନ୍ଧି ଆଣୁ। ସେ ମେଳିଆଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ସୁବେଦାର, ତାହେଲେ ଆମ ଫୌଜ ଯାଉ, ତାକୁ ଧରି ଆଣୁ, ଯଦି ଭଲରେ ନ ଆସିବ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣୁ। ସୁବେଦାର କହିଲେ ହଜୁର, ଅର୍ଥାତ ମାନିଲେ। ସାହେବ କହିଲେ ଆମେ ମାଣିତ୍ରୀ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆଉ ସମୟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ମାଣିତ୍ରୀ ଗଣର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବୁ ନାହିଁ କର ଦେବା ପାଇଁ। କର ଆଦାୟ ନହେଲେ ଚାବୁକ, ଗୁଳି, ଫାୟାରିଂ, ଘର ଜଳେଇ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଜଳେଇ ଦିଅ, ଅତ୍ୟାଚାର କର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର, ପ୍ରଜା ଶାସନ ଆମେ ଜାଣୁ, ଯାଅ ନାଏବ ବାବୁ ଯାଅ। ନାଏବ କହିଲେ ହଜୁର। ସାହେବ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପାଲଟାନ ପଠାଅ, ପାଲଟାନ ପଠାଅ, ଦଳ ବେହେରାକୁ ଧରାଇ ଆଣ, ଭଲରେ ହେଉ କି ମନ୍ଦରେ ହେଉ ଦଳ ବେହେରାକୁ ଧରାଇ ଆଣ। ହୁକୁମ କମ୍ପାନୀ ବାହାଦୁର। ଚୌକି ଛାଡ଼ି ଉଠିଗଲେ ସାହେବ। ନାଏବ କହିଲେ ହଜୁର, କହି ସଲାମ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମାଣିତ୍ରୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦଳ ବେହେରା ଏବଂ ଗୋପୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡି କାଠ ଯାହା ଜମା କରିଦେଇଛ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢିମା ପଥର ଗଦା କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଗଣ୍ଡି କାଠ ଜମା କରିଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଆଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢିମା ପଥର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଫିରିଙ୍ଗି ପଲ୍ଟନ ଆସି ଦେଖୁ, ଏଠି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଅଛି ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ଟା ଠିଆ ହୋଇଛି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଫିରିଙ୍ଗି ପଲ୍ଟନ ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ବାଟ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ଗୋପୀନାଥ? ଗୋପୀ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ପଥର ବୁହା ଚାଲିଛି ହଜୁର। 60 ଖଣ୍ଡ ଶଗଡ଼ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି, 60 ଖଣ୍ଡ ଶଗଡ଼ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗି ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ପଥର ବୋହୁଛନ୍ତି। 200 ଲୋକ ପଥର ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୋଳା କରି ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଦୋଳା କରି ମଧ୍ୟ ବୋହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସଞ୍ଜ ଭିତରେ ବାଟରେ ପାହାଡ଼ ଗଦା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସଞ୍ଜ ଭିତରେ ଏ ବାଟରେ ପାହାଡ଼ ଗଦା ହେଇଯିବ। ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଖମାରରୁ କେତେ ଧାନ ବାହାର କଲ? ଗୋପୀ କହୁଛି ଏଇନେ 20 ଭରଣ ଚାଉଳ କରିବାକୁ ନିଆଗଲା, 20 ଭରଣ ଏବେ ଚାଉଳ କରିବାକୁ ନିଆଗଲା, ଅଛି ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପରେ ଦେଖାଯିବ। ରଘୁ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖବର ଶୁଣିକରି ଧାଇଁଛି। ଦଳ ବେହେରା କହୁଛି କ'ଣ ରଘୁ, କି ଖବର? ରଘୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଚକରା ଆସିଥିଲା, ଚକରା ଆସିଥିଲା। ଦଳ ବେହେରା କହିଲେ ଚକରା କିଏ? ସେଇ ଯେ ଫିରିଙ୍ଗିର ପିଆଦା ଚାକିରି କରିଛି ତ, ସେଇ ଚକରା କଥା କହୁଛ? ରଘୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବହୁତ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କଲା, ବତେଇଲା, ଶିଖେଇଲା, ମତେଇଲା, ବହୁତ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କଲା ଭୂକର ଅସୁଲ କରିଦେବାକୁ ଆମ ମାଣିତ୍ରୀ ଗଡ଼ରୁ। ଆମେ କର ନ ଦେବା ଖବର ଆଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଜାଣିଗଲେଣି, ସେମାନେ ବି ଅଳି ବସିଲେଣି କର ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି। ଖବର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କମ୍ପାନୀ କଚେରୀକି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲାଣି। ଏ ଖବର ଯାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଦଳ ବେହେରା କହୁଛି ହଁ ଯିବାର କଥା, ସେଇଠୁ ଆସନ୍ତୁ ପଲ୍ଟନ କର ଆଦାୟ କରିବାକୁ, ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ। ରଘୁ କହୁଛି ଚକରା କହିଲା ଫୌଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ନେବି, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଏଇ ଫୌଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବ, ୟା ତ 3 କାଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ଫୌଜ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ନେବେ, ଏ କଥା କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଦଳ ବେହେରା ଟିକେ ହସିଦେଲେ।
ଅଛି ତ ସେ କଥା ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଅଛି, ଫୌଜ ଆସିବ ସେ କଥା ବି ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଡର ରଖିଛି ଯେ ଫୌଜ ଆସି ମୋତେ ଧରି ନେବ ମୁଁ ଡରିଯିବି? ସେ ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। କହିଛି ପରା, ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦମ୍ଭ ଧର, ସିଂହ ପିଲା ମୁଁ ତ ମୋର ଛାଇକୁ ଧରିବା କାଠିକର ପାଠ। ଆରେ ମୋତେ ତ ଧରିବେ, ମୋତେ ମୋ ଛାଇକି ବି ସେମାନେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଠିକର ପାଠ, ବହୁ କଷ୍ଟ। ଧରିଲେ ଦଳ ବେହେରାର ମଡ଼ାକୁ ଧରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ଦଳ ବେହେରା ଭିତରେ ଜୀବନ ନଥିବ। ଯଦି ଧରିବେ ସେମାନେ, ଧରିବେ ତ ଦଳ ବେହେରାର ମଡ଼ାକୁ ଧରିବେ। ହେଲେ ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ଦଳ ବେହେରାକୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଥୟ ଧର, ଚାଲ, ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା କାମ ଅଛି ତାକୁ ଆଗ ସାର। ଆଉ ଉଛୁର କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଉଛୁର କଲେ ଡେରି କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ। ଗୋପୀ ଏବଂ ରଘୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦଳବେହେରା ଚାଲିଗଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ, ମାଣିତ୍ରୀ ଗାଁର ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ୍ବ ତୋଟା। ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି। ମାଣିତ୍ରୀ ଗାଁର ପାଖାପାଖି ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଯେଉଁଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଥାଏ। ଦୁଇଟି ବରକନ୍ଦାଜ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ବରକନ୍ଦାଜ ଅର୍ଥ କମ୍ପାନୀର ବା ଏଠି ପିଆଦା ବା ପିଅନ, ସିପାହୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଭିତରେ ଲୁଚି କରି ବସିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଜଣକ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟାକ ନାଁ ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ କହୁଛି, ଉଫ୍, ଖାଲି ରାତିଟା ଯେଉଁ ମଶା। ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି, ଆରେ କହନା କହନା, ମଶା କହୁଛି ମୁଁ, ଡାଁସ କହୁଛି ମୁଁ। ବୋପା ମା ଆମ୍ଭ ପରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନ କରି ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ଯାହା ହେଲେ ନାହିଁ ରେ ଗୋପାଳିଆ। ହେ କାଲି ରାତିଟା ସାରା ଏଇଠି ଆମେ ଛକି ବସିଛେ। ହରେ କି ମଶା, କି ଡାଁସ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମଶା କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ଡାଁସ କହୁଛି ରହ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ। ଆରେ ମଶା କହୁଛି ମୁଁ, ଡାଁସ କହୁଛି ମୁଁ। ହି ବୋପା ମା ଆମ ପରି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ନ କରି, ଆମ ଭଳିଆ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ପୁଅ ଜନ୍ମ ନ କରି, ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ଆମକୁ କରିଦେଲେନି ରେ ଯାହା। ଆରେ ଖିଆ ନାହିଁ କି ପିଆ ନାହିଁ, ମୁଢ଼ି ହୁଡ଼ୁମରେ କେତେ ଦିନ ଏ ମଣିଷ ଚଳିବ? ଭୋକରେ ପେଟରେ କରଡ଼ି ଜଳିଲେଣି, ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ। ଏ ମୁଢ଼ି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ରହିବା? ଗୋପାଳ କହୁଛି, ଆଜି ଚାଲେ ପଳେଇ ଯିବା। ଜାଣିଲୁ ଗୋବିନ୍ଦା, ଆଜି ଚାଲେ ପଳେଇ ଯିବା। ଇଏ ମାଣିତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଏମିତି କଟକଣା କରିଦେଇଛି ଯେ ଦଳବେହେରା, ଯେ ଏ ଦଳବେହେରା ମାଣିତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଏମିତି କଟକଣା କରିଦେଇଛି ଯେ ଏ ଚଢ଼େଇ ପିଲାଟେ ଏବେ ଉଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁଠି ଯାଇଛି, ଆରେ କିଛି ଖବର ମିଳୁନି ଦଳବେହେରାର। କିଛି ଖବର ତ ମିଳୁନି। ଆମେ ଯୋଡ଼ାଏ ବାବନା ଭୂତ ପରି କାହିଁ ଶାଳ ଗଛ, କାହିଁ ବର ଗଛରେ ରାତି ସାରା ଚଢ଼ି କେତେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଗିବା? ଏଠି ବର ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଦେଖୁଛେ, ସେଠି ଶାଳ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଦେଖୁଛେ। ଆରେ ରାତି ସାରା ଆମେ ଖାଲି ଏଇ କାମ କରୁଥିବା, ଆଉ କାହାକୁ ଜଗିବା? କ'ଣ କରିଦେଇଛି ସେ ଦଳବେହେରା? କାହାରି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କାହାରିଠୁ ଟିକେ ଖବର ମିଳୁନି। ଆଉ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? କ'ଣ ଆଉ କରିବା? ଗୋବିନ୍ଦା କହୁଛି, ଆରେ ଜଗିବା କାହାକୁ? ଦଳବେହେରାକୁ ନା ଆପଣାକୁ ରେ? ଆରେ ଦଳବେହେରାକୁ ଆମେ ଜଗିବା ନା ଆପଣାକୁ ନିଜକୁ ଜଗିବା? ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା, ଆରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଗଲା। ତାକୁ ଜଗିବା ନା ଆମକୁ ଜଗିବା ରେ? ଯେବେ ଟିକିଏ ଖବର ମିଳିଯିବ, ଆମେ ଦୁଇଟା ସୁରାଖ ନେବାକୁ ଛକିଛେ। ଦଳବେହେରା କେଉଁଠି ଅଛି ତାର ସୁରାଖ ଖବର ଟିକେ ନେଇ ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଛକିଛେ ବା ଲୁଚି ବସିଛେ। ଯଦି
आम हाड़ माउस काऊ शागुड़ाକୁ फुटे फुटे पड़ब नहीं एमिति मारिबे हमको पाइके खंडा पकई बसी चोट पर चोट मारी आम हाड़ माउस सब फोपाड़ी देवे काऊ कोइली काऊ मानक काऊ शागुणा मानक फुटे फुटे पड़बनी आम हाड़ माउस क्या आम जगिवा निजुक जगिवा ताकू जगिवा रे दल बेहरा को क्या जगिवा गोपाल कौच भाई कि मिल से 500 टंका दल बेहरा खबर देले कंपानी आमको 500 टंका दब अरे जीवन बड़े 500 टंकार कौन मिल आपे जी थे बापर ना आज चले घर को बाट काटा 4 दिन बाद खोर्धा कचेरी रे खबर करवा जगी जगी किसी सुराख पाइलु ना चल आज घर को पलैबा 4 दिन पर खोर्धा कचेरी को जाई आम कहवा आम आगे 4 दिन काल जगिलु किसी सुराख पाइलु ना गोविंद कह मो जीव गुरु कथा छड़े नेलु रे तू गोपाड़िया मु तो सही कथा कहबी बोली बसती मो जीव गुरु तू कथा छड़े नेलु खाली तोरी डर रे मु कहून ना ये कथाटा से कथा मो पार्टी उंकार नी आ गोपाल कह अरे मु तो काली कहबी हूँ खाली ढोकी गिड़ी कथाटा को रखी छानिया भय काले तू कौन कहबू बोली मु काली कहबी हूँ बा चले पलैबा बोली एति बेल को अदूर अल्प दूर पाखे खस खस शब्द शुभिला खस खस शब्द शुणागला गोविंद को मुह बंद करदेला किए गोटे आसूची किए गोटे आसूची किए से आसूची खंडारे दी हाथ पका सज ही पड़ माँ परुणी लु काले धरा पड़ज से भयरे माँ बरुणी को डाकिले कारण खोर्धार आराध्या देवी हेले माँ बरुणी गोपाल टिके उठी बाहर को उंडीला अतार खोजला किए से आसला पुणी फेरी आसी कौची हे डर गुड़ाटा आरे टे दंभ धर्म ए बुढ़ीटाए से बर गछ मूल पत्र गोटाऊँ तू ताकू देखी छानिया एटा डर गुड़ा गोपाल कह गोविंद कह ओहो हे मु मन कली पाइक पिले खबर पाईगले बाबा से माने आमको धरने को पलि बोली गोपाल कह ए डाक डाक माउसी बोली डाक देखा केते कष्ट तो पाइले जब खबरटा मिल जाव बाबा से माउसी को पचार डाक से माउसी को डाक हाँ गोविंदा डाकला माउसी ए माउसी शुणिलु टिके बुढ़ी कौची किए रे पुआ किए डाकुच गोपाल कौची आस आस शुण गोविंदा कहला आ शुणी जा पाखक आस माउसी आ शुणी जा बुढ़ी आसिक कौची कौन कहूच कहूना शुभुची मते मु कालुणी नुह कहीं डाकुच गोपाल कौच तो घर केउठी बुढ़ी कौची एई गाँ रे गड़माणी तीरी रे कहीं तुम्हें कौठार कि गोविंद कौच आम घर टिके दूर गाँ रे बाटोई दी जन आम बुढ़ी कहला हौ कही बुढ़ी फेरी जाऊला तर पत्र गोटेबा कम गोपाल पुणी कह आलो माउसी आ शुणु बुढ़ी कह कौन कहूना गोपाल कह आलो आम आसी दल बेहरा पाखक टिके कौटी अच्छा से जाचु बुढ़ी कह ये बड़ लोक सीए ताको घरे थिबे ना आमे दुखी लोक आमे कि जाड़ू ताको मानक कथा सी घरे थे बड़ लोक सीए गोपाल कह तू लुचौच माउसी तुम्हें सबू कुआड़े तू लुचौच माउसी सबू जाचु कहूनु तू लुचौचु बुढ़ी कह मला
ମୁଁ କି ଜାଣେ ମ ତମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ କହିବ, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସିଛ ରେ? ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି କହିଲୁ ପରା ଦଳ ବେହେରା ପାଖକୁ, ତୁ ତ କହୁନୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦଳ ବେହେରା? ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି କହିଲି ପରା ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ, ଆଉ କେମତେ କହିବି? ତୁମେ କହୁନ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖେ ତମର କ'ଣ କାମ, ତମେ କହୁନ? ଗୋପାଳ କହୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲେ ସିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ। ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ହଉ ତେବେ ଯା, କେଉଁଠି ଥିବେ ଖୋଜ ଦେଖେ। ଏଇ କଥା କହି ବୁଢ଼ୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଧମକେଇଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣ କହୁଛି, ଶୁଣ ଦଳ ବେହେରା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କହ। ବୁଢ଼ୀ ଫେରିକିରି କହୁଛି ମଲା ରଙ୍ଗ ଆଖି କରି କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ରଙ୍ଗ ଆଖି ଅର୍ଥାତ୍ ନାଲି ନାଲି ଆଖି, ରାଗିଗଲେ। ରାଗିକିରି କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ରଙ୍ଗ ଆଖି କରି କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? କିଏ ରେ ତୁମେ ଛତରା, ଛତରା ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ତୁମେ ରେ? ଫିରିଙ୍ଗି ଘର ଲୋକ ତୁ ନାହିଁ, ଫିରିଙ୍ଗି ଘର ଲୋକ। ଆରେ ଦଳ ବେହେରା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କି ଜାଣେ ରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମୋ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି କରି ବାନ୍ଧିଛି? ଯାଉନୁ ଆମ ଗାଁର ମରଦଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, କାଣି ବିଲେଇ କୁଜିଅ ସରପା ଉପରକୁ ରଜା। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମୋତେ ଧମକଉଛ, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛ, କାଣି ବିଲେଇ କୁଜିଅ ସରପା ଉପରକୁ ଷଣ୍ଢ ରଜା, ମୋତେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ। ଏଇ କଥା ବୁଢ଼ୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲା। ଗୋପାଳ କହୁଛି ହଁ ହଁ 60 କାଳର ବୁଢ଼ୀ ହୋଇ ସତ କଥା କହୁନୁ, ପାହାରେ ବାଜିଲେ ଏଇନା ସତ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛୁ? ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ହଁ ଜାଣିଛି, ବାଡ଼ି ପଡ଼ାର ଏଡ଼େ ସାହସ, କାହିଁକି ତୋ ଘରେ ମାଉସୀ ନାହାନ୍ତି? ଯାଉନାଉ ପାହାର ସେଇଠି ଅନୁକୂଳ କରିବୁ, ମାରିବୁ। କାହିଁ ମାଇଲୁ ଦେଖି? ଆରେ ମାଇଲୁ ଦେଖି। ପାଟିଟାଏ କରିଦେଲେ ସହସ୍ର ଠେଙ୍ଗା ତୋ ପିଠି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କହିଲା ପାହାଡ଼। ମୁଁ କି ଜାଣେ ରେ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ କଥା? ବାଟରୁ ଉଠ, ପର ଭାତୁଣା ନିଉଛଣା, ପର ଭାତୁଣା ନୁଛଣା, ସେ ଫିରିଙ୍ଗିର କାମ କରୁଛ। ଉଠ ବାଟରୁ, ମୁଁ ଯିବି। ଘୁଞ୍ଚି କରି ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଥିଲା। ହେ ଦେଖ ହେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ପାହାଡ଼ ଦବ, ହଇରେ ହଇରେ ହାତ ଛିଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ତୋର, ତୋ ହାତ ଛିଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ୀକି ପାହାଡ଼ ଦବୁ କହୁଛୁ, ହାତ ଛିଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ତୋର। ହଉ ମାରିବୁ ପରା, ଟିକିଏ ଏଇଠି ଥାରେ, ଜୀବନ ନେଇକରି ଯେବେ ଯାଉଛୁ ମୋ ନାଁ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଏଇଠି ଥା, ଜୀବନ ନେଇକରି ଯେବେ ଯାଉଛୁ ମୋ ନାଁ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖବର ଦେଲା ମାନେ ଆଉ ଜୀବନ ନେଇ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ବୁଢ଼ୀ କହିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ବୁଢ଼ୀ ଡାକ ପକାଉଛି, ଆରେ ପିଲେ, ଆରେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଇଏ ଦିଟା କିଏ? ଦଳ ବେହେରାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆସିବଟିରେ ପିଲାଏ, ଆସିବ ଦେଖିବ ଇଏ ଦିଟା କିଏ? ଏଇ କଥା କହି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି ଆରେ ହେଇ ଗୋପାଳିଆ, ଗୋପାଳିଆ ଦାରୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ। ଆରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଦାରୁ ମଦ ଥାଏ ସେ ଘରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା ଆଉ ସେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ହେବନି। ଏ ବୁଢ଼ୀକି ଧମକେଇ ତୁ
बड़ विपद को डाकी आणु दारू घरे निआ चल चल केमती खसी पड़ेगा अरे जीवन बड़ ना ये साइबर 500 टंका पुरस्कार बड़ अरे मेड़िया गाँ माणी 3टी समस्ते मेड़ी एकाठी होती एठी बिलुआ कौची मु महाबड़ बाघ मेड़िया गाँ ये दुर्बलिया बिलुआ बुढ़ीटी कौची मु भी महाबड़ बाघ एत साहस तार हो ये बिलुआ कौची मु महाबड़ बाघ अरे टिकिए खबर पाइले आमर मुंड रही रे से खसी पड़ेगा रे अरे खसी पड़ेगा जीवन आग रहू बुढ़ी जो पटे जाऊथा बुढ़ीर विपरीत दिगरे से दौड़ी पड़ेले ये पंचम दृश्य सरला षष्ठ दृश्य स्थान हूँ वनपथ जंगलिया दल बेहेरा धुनी जाली बाबाजी बेश बसी बेश बदल जंगल को चली जाइए बाबाजी बेश बसी आगे हाथ जोड़ी बसी कंपानी सुबेदार सी जापारना चिन्ह पारना दल बेहरा को सी भावुं जड़े बाबाजी तेना हाथ जोड़ी आगे बसी सुबेदार कहते बाबा दिने नुहे मासे नुहे वर्ष वर्ष बीतीगला घर द्वार पिला कुटुंब छाड़ी बण पहाड़ जानी आमर घर हो गलानी घर द्वार पिला कुटुंब सब छाड़ी आमे खाली बण गोटाक पहाड़ सारा सब खाली बुला बुली करी खोजुचु से दल बेहरा को बाघ भालु आमर कुटुंब हो गलानी जंगल में वर्ष वर्ष धरी बुलिलु बाघ भालु आमर कुटुंब हो गलानी आउ केते कोठा खोजिबु आउ केते कोठा खोजिबु बाबा दल बेहरा मला कि गला से कथा हेले जना था एने तो मेली बढ़ी चली गाँ को गाँ मेली बढ़ी चली बाबाजी आपण तो तीन काल कथा जानते आपण तो त्रिकालदर्शी टिके कहले दल बेहरा धरा पड़ो कि नहीं दल बेहरा जो बाबाजी बेश अच्छा से बाबाजी कहते देख सुबेदार मते जल जल दिशुची दल बेहरा मरी नहीं माणित्री आखपाखे अच्छी ये माणित्री गड़र पाखापाखी अच्छी से मरीनी बची तुम्हें मैंने देखिक भी देखिपारूना अर्थात तुम्हें देखुच किंतु चिन्ह पारू ना देखिक भी देखिपारू ना सुबेदार कहूँ देखिक देखी ना हूँ आउ तबे केमिति अच्छी से मु तो एकुटिया नुहे कंपानी साहेब इनाम देव बोली डेंगुरा बाड़ौची इनाम पुरस्कार देव बोली डेंगुरा बाड़ेची दल बेहरा कटामुंड जे साहेब को देखाइब से 500 टंका पाइब जड़े कहारी आखिरे पड़ता नहीं से जदि यही पाखापाखि अच्छी जड़े कहारी आखिरे से पड़ता नहीं दल बेहरा कहूँ तुम्हें गाँ लोक कह से फुसला फुसली कले दल बेहरार भेट पाइब अरे से गाँ लोक को जाई टिके फुसला फुसली कर कौन यही शड़ी पचार काले से दल बेहरार ठिकना पाइब सुबेदार कहूँ अरे राम 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 गाँ बाला अरे गाँ को जावाक आउ बाट घाट रखी से हेले दुई मुंडे गोटे गोटे पहाड़ ठिया कर निश्चिंत निशरे हाथ मारी गाँ भितर बसी मेली बांधी पाइक माने गाँ को जावाक बाट आउ रखी से तांकु पचारे तुंडरे नुह खंडारे कथा कहे से माने मारिदेवे आज्ञा खंडारे कथा कहे से माने गाँ को गाँ दिन को दिन मेली बढ़िबारे लगी दल बेहरा कहते गाँ लोके बाहर को जीवा आसवा तो करूना आउ खाऊंती पीऊँच कौन सुबेदार को के जानी कौटी केते रखी कौ दैव ताकू खाइबा को दौची आचंबित कथा होची बाबा आचंबित आश्चर्य लगुच बाहर को तो जीवा आसवा करि पारुना कौटी एते अच्छी जे आनी खाऊँच कौ दैव कौ भगवान को ताकू आनी दौची दल बेहरा कहते जहा हेउ तुम्हें खोजिले दल बेहरा को पाइब जाओ खोज सुबेदार कहते हाउ फेरी पुणी देखा करी जाऊँगी साधु आज्ञा देखा जाऊ मुंडिया मारी चलीगला दल बेहरा सुबेदार को गोड़ ठारू मुंड जाए चाहिए
दूरରୁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ପକ୍ଷୀ ଡାକିଲା ପରି ଶବ୍ଦ। ଦଳବେହେରା ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଲେ। କିଛି ବେଳ ପରେ ରଘୁ ଆସିଲା। ଚୋର ପରି ଲୁଚି ଲୁଚି ରଘୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଜଗି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଭିଡ଼ିଛି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛି। ସେ ରଘୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ସୁବେଦାର ଯାଉଛି, ଏଇ ବାଟେ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଲି। ଦଳବେହେରା ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଠିକି ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସୁବେଦାର। ସେ ଦଳବେହେରାକୁ ଖୋଜୁଛି। କଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଚେରୀରେ ଦେବ, ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସୁବେଦାର ଦଳବେହେରାକୁ ଖୋଜୁଛି, ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସିଥିଲା। ରଘୁ କହିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଆରେ କହିଲି ଖୋଜ ଖୋଜ, ଦଳବେହେରାକୁ ପାଇବୁ। ରଘୁ କହୁଛି, ହଉ ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ତା କଟା ମୁଣ୍ଡ ବାଉତି ଆଗରେ ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ରାଗି ରଘୁ କହିଲା। ଦଳବେହେରା କହୁଛି, ଛି ଛି, ଆରେ ପେଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ହାତ ବନ୍ଧେଇବ। ପାଇକ ପୁଅର କାମ ସେ ନୁହଁ। ଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇକ ପୁଅର କାମ ସେ ନୁହଁ। କୋଉ ପାଣି କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, ଆରେ କୋଉ ପାଣି କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଖମାରୁ ଧାନ ସରିଗଲାଣି। ରଘୁ କହୁଛି, ଅଧା ହେଇନାହିଁ, ସରିବ କ'ଣ? ଅଧା ହେଇନି ଏଯାଏଁ, ସରିବ କ'ଣ? ଲୋକେ ଖାଇ ପିଇ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଫୌଜ ଘେରାଉ କରି ବସିଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ। ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ଖବର ଯାଉଛି, ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେଣି ସେମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। ଦଳବେହେରା କହୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଥୟ ଧର, ଦେଖ ପଲ୍ଟନ କ'ଣ କରୁଛି। ଆମ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ଅନୁକୂଳ କର ନାହିଁ। ଆମ ଆଡ଼ୁ ଆଗ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ପଲ୍ଟନ ତା ଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋରା ଫୌଜ ତା ଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଚାଲ, ଆଉ ଏଠାରେ ମୋର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁବେଦାର ଆସିଥିଲା, କେତେବେଳେ ଯଦି ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି କେତେବେଳେ ତାର କିଛି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ ସୁବେଦାରର, ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ, ଅସୁବିଧା ହେବ। ଚାଲ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା। ରଘୁ କହୁଛି, କେତେ କାଳ ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଏ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବେ? ୟାର କ'ଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ? ଆଉ ୟାର କ'ଣ ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ? ୟାର କ'ଣ ଶେଷ ନାହିଁ? ଦଳବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଚାଲ। ଦୁହେଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଦୃଶ୍ୟ, ବନ ପଥ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ। ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ବୁଢ଼ା ନାଉରୀ ଏକ ଦିଗରୁ ଆସି ଥକା ମାରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼ିକି ଅନେଇଲା। ସେଇ ଦରିଦ୍ର ବୁଢ଼ା ନାଉରୀଟି। ଏତିକି ବେଳେ ଦଳବେହେରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାଉରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଜଣେ ସାଧୁ ବୋଲି ଭାବି, ଜଣେ ବାବାଜୀ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରଣାମ କଲା। ନାଉରୀ କହୁଛି, ବାବାଜୀ ଗୋସାଇଁ, ଗଡ଼ମାଣିତିରିକି ବାଟ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏଇଠି ଦୋ ବାଟଟା ପଡ଼ିଛି, ଦି ଆଡ଼ିକି ବାଟଟା ପଡ଼ିଛି, କୁଆଡ଼ିକି ଯିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଦଳବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ମାଣିତ୍ରୀ ଯିବ? ନାଉରୀ କହୁଛି, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଦଳବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି, କ'ଣ କାମ ଅଛି? ନାଉରୀ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଗରିବ ମୁଁ, ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା କଥା ତେଣିକି ଥାଉ, ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଠାବ ନାହିଁ ମୋର। ରହିବାକୁ ଘର, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଠାବ ବା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୋର। ନଈ କୂଳେ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ମାରି ଆମେ ଦି ପ୍ରାଣୀ ଥିଲୁ ଯେ ଛାଣି ଛପର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ କୁଡ଼ିଆ, ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଛାଉଣି ଛପର ବି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଚାଳ ଯାକ କଣା, ବାହାରେ ନ ପଡ଼ୁଣୁ ମେଘ ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। 5-7 ଜଣିଆ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଥିଲା। ପଝାରି ପାର ଉଭାର କରି କିଛି କିଛି ପାଉଥିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ନଈ ଏପାର ସେପାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପାଉଥିଲି। ଗୋଟେ 5-7 ଜଣିଆ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଥିଲା।
ସେଥିରେ ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି ଚଳି ଯାଉଥିଲି, ସେଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳି ଯାଉଥିଲି। ହେ ଦୈବ, ଇ ଦୈବ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାରିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଲା ଏ ଦୈବ। ଦଳବେଲା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ନେଇଗଲା ତୁମର ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିକ? କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? କିଏ ନେଲା ସେ ଡଙ୍ଗା? ନାଉରୀ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଏ ନିଅନ୍ତା ସେ ଦଦରା ନାଟାକୁ। ନେଲା ବାଲା ଏକା ଦୈବ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଖୋଜ ପକେଇବାକୁ ଆଉ ପୁଣି ଏମିତି ଜଣେ କିଏ ଅଛି? ଦୁଃଖ ବିକଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ଦାଉ ସାଧିବା ପାଇଁ ଏ ଦୈବ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଦଳବେଲା କହୁଛି କ'ଣ ହେଲା ତେବେ? ନାଉରୀ କହୁଛି ନଈ ବଢ଼ି ତ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ସଞ୍ଜବେଳେ ଘାଟ ମୁଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିଲି, ଭାରି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା, ଦିନଟାଏ ଥାଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ପାଣି ସୁଅରେ ନାଟା କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲା। 7 ଦିନ ହବ ମୁଁ ତଳ ମାଳ ଯାକ ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଉପାସ ଭୋକରେ ଯେତେ ବୁଲିଲି, ଶେଷକୁ କାନ ମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ଘରକୁ ଆସିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଡଙ୍ଗାଟି ମୁଁ ଆଉ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। ଦଳବେଲା କହନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମାଣିତ୍ରୀ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ବାହାରିଥିଲ? ନାଉରୀ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି। ଚଢ଼େଇ ଚିରୁଗୁଣି ପେଟ ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା ସିଏ, ଚଢ଼େଇ ଚିରୁଗୁଣି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ ତାର ଦୁଃଖ କଥା। ଚଢ଼େଇ ଚିରୁଗୁଣିଙ୍କ ପେଟ ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା ସେ, ମୂଲକରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବି, ସେଇ ଦଳବେହେରା ସାନ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିବି। କଉଡ଼ି କିଛି ହେଲେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡିଏ ଡଙ୍ଗା ଗଢ଼େଇ ଚଳାଚଳ ହେବି। ଜୀବଟା ଅଛି, ଜୀବନଟା ଅଛି, ଏ ଜୀବ ଥିଲା ଯାଏଁ ପୋଡ଼ା ପେଟଟା ତ ଅଛି, ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଦେ ହଁ କି ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ତେଣିକି ଯାହା ମୋ କର୍ମରେ ଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଡ଼ମାଣିତ୍ରୀକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଜୁର। ବାବାଜୀ। ଦଳବେହେରା କହୁଛି ଆହା ନାଉରୀ ଭାଇ, ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଶୁଣିନା? ଆରେ ଦଳବେହେରା ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି? ଦଳବେହେରା ନାହାନ୍ତି? ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେବତା ପୁରୁଷ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ? ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେବତା ପୁରୁଷ ବି ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଧର୍ମ ବୁଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା? ଆମ ପରି ଜୀବନ ନିତି ଆମେ ମରିବାକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଆମକୁ ଜମ ନେଉନାହିଁ, ବାଛି ବାଛି କରି ଭଲ ତକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦଳବେହେରା କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ପରା କମ୍ପାନୀ ସାହେବ ଧରେଇ ନେଲାଣି, ତୁମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବି, ସେଇଠି କିଛି ପାଇବ। ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ପଲ୍ଟନ ଆସି ଧରି ନେଇଗଲାଣି, ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ସେଇଠି ତୁମେ କିଛି ପାଇବ, ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଗଢ଼େଇ ନେବ, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ନାଉରୀ କହିଲା ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଦେବତା ଆପଣ? ଦେବା ଲୋକ ତ ଗଲେ, ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଅଛି ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପରି ଯେ ଇଏ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ପେଟ ଚିହ୍ନିବ? ହଉ, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦଳବେହେରା କହିଲେ ଆସ, କଉଡ଼ି ମିଳିବ ତୁମକୁ, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀର କଚେରୀ। ଶାସକ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ନାଏବ ଇତ୍ୟାଦି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଏବ କହୁଛନ୍ତି ମାଣିତ୍ରୀ ଦେଖା ଦେଖି 4 ଖଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ପାଇକାଳି ଗାଁ ଖଜଣା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ଇଏ ନିଆଁ ଜଳିଲା ହଜୁର,
ଇ ଗଡ଼ ମାଣିତ୍ରୀକୁ ଦେଖାଦେଖି କରି ପାଇକାଳି ତା ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିକରି ବସିଲେଣି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖଜଣା ଦେବେନି। ଏଇ କଥା ଆଣିଛି ହଜୁର। ସାହେବ ରାଗିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛ, ଆମେ ତ 500 ଟଙ୍କା ଇନାମ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲୁ, ଗାଁ ଗାଁରେ ନାଗରା ଦିଆଇଲୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ କେହି ଧରି ପାରୁନାହୁଁ, କେହି ଧରୁ ପାରୁନାହୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛ ସେଇ ନିଆଁ ଜାଳୁଛି, ସେ ମେଳିର ମୂଳ, ହେଲେ ତାକୁ କେହି ଧରି ପାରୁନ। ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣ, ଇନାମ ନିଅ, ଇନାମ। କମ୍ପାନୀ ସରକାର ତ ଏ କଥା ସଫା କହିଦେଇଛି, ଯେତେ ଅଛ ସବୁ ଗାଧା, ଗାଧା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ଧରି ପାରୁନାହୁଁ, ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ଆସି କଥା କହୁଛ। ନାୟକ ବାବୁ, ଲାଜ ନାଇଁ, ଲାଜ ନାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ। ଏଇ କଥା ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ସାହେବ। ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ହଜୁର, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହିତ ଆମ ସିପାହୀ ପିଆଦା ବଣ ପାହାଡ଼ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଆଜି ଏଠି ମେଳିଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଦଳ ବେହେରାର ତ ଭେଟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମ ଲୋକେ ଥକି ଗଲାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ପବନରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି? ମଣିଷ ଠାଇ ତ କେଉଁଠି ହେଲେ ଥିବ। କେହି ମନ ଦେଇ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ନଇଲେ ତା ସହିତ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବି ମେଳି ଅଛି। ମନ ଦେଇ କାମ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିପାରିବ। କେହି ମନ ଦେଇ କାମ କରୁନ। ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ହଜୁର, ତା ନୁହେଁ। ଦଳ ବେହେରା ବଡ଼ ଚତୁର, ଧରା ପଡ଼ିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ନାଉରୀ ଦଳ ବେହେରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, ସାହେବ, ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସାହେବ କୁହନ୍ତି, କିଏ ତମେ? ଦଳ ବେହେରା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଜା। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜଣେ ସାଧୁ ଭାଭାଜି, ତୁମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଆଚ୍ଛା କହ। ଦଳ ବେହେରା ନାଉରୀକେ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ନାଉରୀ, ବିଚାରା ବଡ଼ ଗରିବ। ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟିଆ ନାଁ ଥିଲା ତାର, ତାକୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ପାଉଥିଲା। ନଈ ବଢ଼ି ପାଣିରେ ସେ ନାଁ ଖଣ୍ଡିକ କୁଆଡ଼େ ଭାସି ଯାଇଛି। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାର ନାଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜି ଆଣିବୁ। ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋ କଥା। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଗରିବ ତ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ବାହାଦୁର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିଦେବ? ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା କହୁନାହିଁ। ଇଏ ଗରିବଟିର ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ ଏ ଗରିବଟିର। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେଥା ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଥୋଡ଼ି ଦେବ? ଥା ବୋଲି କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଏମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ତୋଳିଦେବ? ତୁମେ ତ ସାଧୁ ଲୋକ, ତୁମକୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଲୋକଟି ଆଉ କିଛି ଆଶା ନ ପାଇ ମାଣିତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ମାଣିତ୍ରୀ? ଦଳ ବେହେରା ମାଣିତ୍ରୀ? ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସାହେବ, ସେଇ ମାଣିତ୍ରୀଗଡ଼। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଥାପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବଦମାସ ଦଳ ବେହେରାକୁ ଦେଖିଛି ଏ ଲୋକ।
ଦଳ ବେହେରାକୁ ଦେଖିଛି ଏ ଲୋକ? ଦଳ ବେହେରା କହୁଛି ନା, ଏଇ ଲୋକ ମାଣିତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା, ବାଟ ନ ପାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲା। ସାହେବ କହିଲେ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା ମାଣିତ୍ରୀ? ମେଳି କରିବାକୁ ନା? ମେଳି କରିବାକୁ ମାଣିତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା ଏ ଲୋକଟା? ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ମାଣିତ୍ରୀ ଦଳ ବେହେରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଲୋକଟି ଶୁଣିଛି, ତେଣୁ ଯାଉଥିଲା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାହେବ ରାଗିଗଲେ, ଦଳ ବେହେରା, ଦଳ ବେହେରା, ଦଳ ବେହେରା, ସମସ୍ତେ ତାରି କଥା କହୁଛ, କେହି ତାକୁ ଧରେଇ ପାରୁନାହଁ। 500 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ବାହାଦୁର ପୁରସ୍କାର ଦେବ। ନାଉରୀ ଦଳ ବେହେରାକୁ ଧରି ଆଣୁ, ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ସାହିବ କ'ଣ ସତରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ? ସାହେବଙ୍କର ଏଇ କଥା ସତ ତ? ସାହେବ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଜରୁର। ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ନାଉରୀକି ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦଳ ବେହେରାକୁ ଧରି ଆଣିଛି। ସାହେବ କଥା ଚୌକି ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଧରି ଆଣିଛି? ଏ ନାଉରୀ ଧରି ଆଣିଛି ଦଳ ବେହେରାକୁ? ସିଂହକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଛି ଏ ଲୋକ? ସିଂହକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଛି ଏ ଲୋକ? କାହିଁ ସେ ଦଳ ବେହେରା? ଦଳ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଗ ଟଙ୍କା, ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା ଏଠିକି ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେବି। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବାବୁ, ନାଇଁ କହିଲେ ହଜୁର। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଦଳ ବେହେରା କହିଲେ ଇଏ ଗରିବ ନାଉରୀଟିକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ସାହେବ। ସେ ଦଳ ବେହେରାକୁ ଧରି ଆଣିଛି। ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସେ ଦଳ ବେହେରା? କାହିଁ ସେ ଦଳ ବେହେରା? ଦଳ ବେହେରା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ସାହେବ, ଦଳ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ମୁଁ ସେଇ ମାଣିତ୍ରୀଗଡ଼ର ଦଳ ବେହେରା, ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଦଳ ବେହେରା। ସାହେବ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। ତୁମେ ସେହି ଦଳ ବେହେରା? ହିଣୀ ମହତ ତୁମେ? ଏ ଗରିବ ନାଉରୀଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଲେ ତୁମେ? ଏଣେ ମହାନ ତୁମେ? ନାଏବ ଟଙ୍କା ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ନାଉରୀ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଆଖିରୁ ଝର ଝର ହେଇ ଲୁହ ଯାଇଯାଉଛି। ନାଉରୀ କହୁଛି ଶାନ୍ତେ ଦେବତା, ଇଏ କ'ଣ କଲ ତୁମେ? ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପଛେ ଚିରଦିନ ଗରିବ ହୋଇ ରହିବି। ମୋ ଜାତି ଗରିବ ନ ହଉ ଶାନ୍ତେ, ଶାନ୍ତେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଚାପ୍ଟରଟି ବା ଅଧ୍ୟାୟଟି ଦଳ ବେହେରା ଏକାଙ୍କିକାଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ।